بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد والثناء الجميل أحمده سبحانه وتعالى حق حمده، وأصلي وأسلم على من أرسل رحمة وهداة للعالمين، سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا وجليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. إذن أيها الأحباب الكرام، مع سورة الماعون استئنافا لتدارسنا لكتاب الله سبحانه وتعالى والوقوف عند معانيه. سورة الماعون المكية ذات 7 آيات، سنحاول أن نلخص مجملها في هذه اللحظات الطيبات المباركات إن شاء الله سبحانه وتعالى. Alors, Inch'Allah, chers frères et sœurs, avec le chapitre, l'ustensile, avec les 7 versets qu'on va étudier aujourd'hui, le chapitre numéro 107, dans les épisodes de l'exégèse du Coran. On va essayer, à travers ces 7 versets de ce chapitre aujourd'hui, de voir le sens global de ce chapitre. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers ce chapitre: vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution, c'est-à-dire le jour dernier. C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient tant en négligeant l'heure de la prière et la fasse avec ostentation. Ça veut dire la fasse en plein ostentation. Et refuse l'ustensile à celui qui en a besoin. Pour ça, ce chapitre s'appelle le chapitre de l'ustensile. L'ustensile, c'est le ma'oun. Le ma'oun, في اللغة العربية هو كل ما يعني تداوله الإنسان في حياته. نقول الماعون يعني الفأس والقدر والكأس والطاجين، هذا هو الماعون. L'ustensile, c'est ce qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Regardez, là ça montre une chose qui est très importante. هذا يعني الصورة تبين لنا الأمر مهم جدا، أنه شوف حتى الماعون الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم، والعلماء سموا هذه السورة سورة الماعون. والماعون مش بمعنى العون، العون وحده. الماعون هو الأدوات التي يتناولها الإنسان في حياته، القدر والفأس والكأس والطاجين وهذه الأمور التي يتناولها في البيت. فالإنسان الذي يرفض أن يعين أخاه وأن يعير له معونا من الماعون الذي يحتاج إليه ذكره القرآن الكريم. Alors aussi, la première chose qui va attirer notre attention, on va se poser la question: comment ça se fait que le Coran sacré qui parle de la jurisprudence, les règles de la vie, voilà, la politique, l'économie, le social, il parle aussi de l'ustensile, il parle aussi de ces éléments, de ces moyens, de ces affaires qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Qui est le verre, la tierre, voilà, la tasse, et ainsi de suite. Comment ça se fait que le Coran parle de ce genre de la vie quotidienne en détail? Mais le but, c'est de parler de celui qui refuse à donner
à aider son frère s'il a besoin de quelque chose comme ci. إذن فهذه السورة يعني سورة مكية. C'est un chapitre mitois qui a été révélé à la Mecque. والصور المكية كنا تحدثنا عن يعني صبغتها وصفتها أنها دائما تتحدث عن أمور الغيب وأمور يعني التوحيد وأمور الأخلاق وأمور تتعلق بتعاون المجتمع وغيره. Le style des chapitres mitois dans le Coran, comme toujours, qui parle de le monothéisme, l'unicité de Dieu, la bonne moralité, l'entraide entre les gens, la vie sociale, c'est surtout cela. Après, c'est à Médine où on va parler dans le Coran de ce qui est la prière, le jeûne, la politique, l'économie, et ainsi de suite. Ça, c'est le style du chapitre mitois. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala هنا يسأل نبيه أو يعطي لنبيه يعني نوع من الاستفسار. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت يعني أتريد أن نبين لك أن نريك الذي يكذب بالدين. والرؤيا هنا ليست الرؤيا البصرية، ليست الرؤيا بعين الرأس، إنما الرؤيا العلمية، الرؤيا المعرفية. يعني أتريد أن تعرف، لأنه لو كان يريد أن يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فيقول له فلان ابن فلان أو رأيته، لا مش هذا المقصود. إنما قال نتحدث عن أمر يعني مغال كما يقولوا أدبي، يعني اجتماعي، تراه بالمعرفة، تعرف حالة وصفة من يكذب بالدين. والدين يعني يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الجزاء. Alors le premier chapitre, Allah subhanahu, le premier verset dans ce chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager: vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution, le jour dernier? Je peux vous demander à ce frère-là qu'il parle doucement. Alors, vois-tu, ça veut dire, est-ce que tu veux qu'on te montre? Parce que ici, et la vision ici, c'est pas la vision avec l'œil de la tête, c'est la vision scientifique, c'est la vision, si on peut dire morale, c'est la vision que tu veux qu'on te détaille, qu'on te montre, qu'on te décrit, celui qui traite de mensonge la rétribution. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala propose à son messager, comme il propose à nous après. Parce que nous, aujourd'hui, on lit ce verset-là, on se pose la question, on veut bien connaître et savoir celui qui traite de mensonge la rétribution, le jour dernier. Ça veut dire celui qui ne croit pas au jour dernier, qui n'est pas vraiment sincère dans sa croyance au jour dernier et au jour de la résurrection. C'est ça le but. Pour nous montrer, parce que nous, pour que le Coran nous montre qu'il ne faut pas se tromper de celui qui croit et qui ne croit pas. Oui? Parce que la croyance, ça signifie pas seulement de dire je crois en Dieu, je crois au messager, je crois à la religion musulmane, et ça s'arrête là. Non, il faut donner des épaules. Il faut que ce soit un mode de vie. Cette croyance, il faut que ce soit un mode de vie. Pour ça, regardez, Dieu subhanahu wa ta'ala va parler des choses avant même la prière et avant même le jeûne et avant même le... Vous voyez, ça, c'est très, très important à savoir. Alors, on est d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala ici, il ne veut pas montrer à son messager tel et tel et tel et tel, mais il va montrer à son messager comment dirais-je, des défauts, des défauts de ceux qui traitent de mensonge la rétribution. Alors, si bien lui qui repose sur l'orphelin, فذلك الذي يدعو اليتيم. شوف هذا فذلك
مش بقى له فذلك عمرو بن العاص، فذلك أبو جهل، فذلك تل، فذلك تل، نو. فذلك وأعطاه صفة، يعني كل من فيه هذه الصفة القبيحة فهو يكذب بالدين. فذلك الذي تتوفر فيه هذه الخصلة القبيحة. Alors, c'est bien celui qui traite, qui repousse l'orphelin. Ici, la réponse ne lui a pas dit c'est bien tel Abu Jahl, c'est bien Abu Lahab, c'est bien. Non. Ici, le Dieu subhanahu wa ta'ala ne va pas parler de telle ou telle personne, mais il va parler des caractéristiques, il va parler des défauts plutôt. C'est des défauts. Eh bien, c'est celui qui a ce défaut-là. C'est quoi le défaut? C'est celui qui repousse l'orphelin. C'est celui qui n'a pas de sentiment de douceur vers l'orphelin. C'est celui qui ne s'occupe pas de cet orphelin. L'orphelin en général, ce n'est pas un tel orphelin. On ne va pas citer un tel orphelin. C'est l'orphelinat en général. Alors, celui qui repousse l'orphelin, et regardez le mot repousser. Ça veut dire ignorer, nier, bannir, ne pas s'occuper. Ne pas s'occuper d'un orphelin, c'est le repousser. Ne pas tendre la main à un orphelin, c'est le repousser. Ne pas venir à l'aide de l'orphelin, c'est le repousser. Alors, vous imaginez le fait d'être dans cet état-là, le Coran juge cet état que c'est traité de mensonge le jour dernier. Regardez, il n'a pas parlé de la prière. Il va venir, mais il n'a pas parlé de le jeûne. Il n'a pas parlé du pèlerinage. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il a parlé d'abord de la relation humaine. Et pourquoi l'orphelin? Pourquoi il n'a pas dit le pauvre? Pourquoi il n'a pas dit? Parce qu'après, il va venir le pauvre. Mais l'orphelin dans le premier degré. Pourquoi l'orphelin? Parce que l'orphelin, c'est quelqu'un qui est faible. C'est quelqu'un qui a besoin de tout. C'est quelqu'un qui dans la société est vraiment, on peut dire, humilié. C'est quelqu'un qui a besoin de tout effort et qui n'a pas de parents. Alors toute la société va se présenter comme parent de cet orphelin. Alors ça veut dire que le fait de ne pas s'occuper de l'orphelinat dans une société, tous les membres de la société traitent la religion du mensonge, traitent la rétribution le jour dernier du mensonge. Ils n'ont pas arrivé à la qualité d'être les porteurs des qualités de cette religion qu'ils ont adoptée, qu'ils ont embrassée. Alors notre religion, ça commence d'abord à avoir un sentiment d'humanité vers un orphelin. Et quoi comme orphelin? Est-ce qu'il a dit ici un orphelin musulman? Il n'a pas parlé d'un orphelin musulman, il a parlé d'un orphelin en général. Un orphelin, quel que soit l'orphelin. Tu connais un orphelin juif, chrétien, athée, mousdion, je ne sais pas quoi, dans ta société, dans l'appartement où tu habites, dans le quartier, et il a besoin de l'aide, tu ne lui donnes pas cette aide, tu ne lui tends pas la main tant que tu as la capacité. Dieu juge cet état, tu traites sa religion du mensonge. Tu traites le jour dernier du mensonge. Tu n'es pas un exemple d'un musulman, d'un vrai musulman dans la société. L'orphelin, il ne doit pas être quelqu'un qui est lésé dans la société musulmane. Ou bien dans la société où les musulmans, ils ont la connaissance, ils connaissent qu'il y a un orphelin à proximité, alors on doit s'en occuper. Alors là, c'est très important, à commencer pour connaître la valeur et les principes de cette religion. Et puis, deuxième degré, ولا يحض على طعام المسكين. انتبهوا. ولا يحض على طعام المسكين. مش ولا يطعم المسكين. هناك فرق بين إطعام المسكين والحض على إطعام المسكين. إطعام المسكين أنك تملك بما تطعم به المسكين فتطعمه. أن تحض غيرك على إطعام المسكين أي أنك أنت لا تملك بما تطعم به ولكن تهتم وتغتم لحال المسكين
فتأمر غيرك وتحض غيرك ممن يملك ذلك ليفعله فإن لم تفعل أقل هذا فأنت يحكم عليك القرآن انطلاقا من هذه الصورة بأنك تكذب بالدين. شوف المستوى اللي نحن فيه والمستوى اللي يتحدث عنه القرآن. Faites attention, quand Allah subhanahu wa ta'ala alors nous dit et celui, ça veut dire qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Regardez le niveau. Il y a nourrir le pauvre, il y a encourager autrui à nourrir le pauvre. C'est deux cas différents. Celui qui a la capacité de nourrir le pauvre et ne l'a pas fait, ça c'est un degré pire. Mais celui qui n'a pas de quoi nourrir le pauvre, il doit encourager celui qui a de quoi nourrir le pauvre pour nourrir le pauvre. S'il n'a pas fait ce degré-là, ce chapitre lui dit que toi tu traites de mensonge la rétribution et le genre de régner. Ça veut dire que ta croyance elle n'est pas parfaite. Parce que le pauvre, dans la société musulmane, il ne doit pas exister. S'il y a un ou tel, une dizaine des individus qui ne peuvent pas nourrir le pauvre, et il y a d'autres qui sont capables de le nourrir, alors ceux qui connaissent le pauvre qui est dans tel endroit, ils doivent lier entre le pauvre et celui qui a de quoi nourrir le pauvre. Ça c'est inciter celui qui a de quoi nourrir le pauvre à nourrir le pauvre. Le pauvre il ne doit pas être perdu entre les deux. Parce que peut-être celui qui est riche, il dit moi je ne connais pas, il y a des pauvres. Je ne fréquente pas, je ne côtoie pas ces gens-là. Mais celui qui les côtoie, et il n'a pas de quoi nourrir, il doit passer le message à celui qui a de quoi nourrir. Il faut bien méditer les termes coraniques. Ça veut dire, tu ne vas pas dire, ah, Allah il a dit nourrir le pauvre, et moi je n'ai pas de quoi nourrir. Non, il n'a pas dit nourrir, il a dit encourager la nourriture du pauvre. Vous avez vu le moyen? Ça veut dire quoi? Le pauvre, il ne doit pas être, ça veut dire, je peux dire aujourd'hui, la moquerie des gens, qu'il n'a pas de quoi se nourrir. Non? Alors il n'a pas de quoi se nourrir, c'est quoi mon devoir? C'est de le nourrir. Si je ne suis pas capable de le nourrir, je dois encourager ceux qui ont de quoi nourrir à nourrir. Sinon, je traite ma religion du mensonge. Sinon, ma religion, ma croyance, elle n'est pas parfaite. Oui, le niveau. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle. Il faut vraiment faire attention, chers frères, chers sœurs. Parce qu'on lit ce verset-là. وأرجو أن لا يتحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. J'espère qu'on ne va pas être parmi ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. Il y a des gens qui récitent le Coran et le Coran les maudit. Il y a des gens qui peuvent nourrir le pauvre, ils n'auraient pas le pauvre. Et ils lisent ce verset-là. Il y a des gens qui reposent l'orphelin et ils lisent ce verset-là. Il y a des gens qui n'incitent jamais à la nourriture du pauvre et lisent ce verset et ce chapitre. Alors automatiquement, ce chapitre te remet en cause. Tu te dis fais attention. Toi tu crois que tu es musulman, tu crois que tu es croyant. Mais c'est quoi la croyance? Voilà la pratique de la croyance. C'est que le pauvre et l'orphelin, il doit avoir sa position et la position humaine et la position de confort dans la société où il y a des riches, où il y a des gens qui peuvent arriver à ce niveau-là. C'est pour cela on doit vraiment faire attention. Et après Allah subhanahu wa ta'ala va venir pour faire des fawailun lil musalli, c'est ce qu'on va voir plus tard inshallah subhanahu wa ta'ala. Arrêtons-nous devant. Pour ça, regardez avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé. Il n'a pas commencé avec ce qu'on croit. Allah il a commencé avec, d'abord, il faut que la société soit humaine. Et tout court, je vous rappelle que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé, et nous d'ailleurs on est dans le mois de Rabi' al-Awwal, on doit se rappeler du prophète et les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment elle est arrivée sallallahu alayhi wa sallam à changer le visage du monde qui a été auparavant un monde où l'être humain il n'a pas de valeur, il n'y a que la valeur économique et la valeur du pouvoir qui dominent. En fait, il est venu pour montrer les choses. Et il a commencé avec, c'est pas avec la prière. Pendant 12 ans et demi, le prophète n'a jamais parlé de prière, ni du jeûne, ni du pèlerinage. Pendant 12 ans et demi,
On verra, le prophète il parlait que de la moralité, que de l'orphelin, que de pauvres, que de entraider entre nous, que d'aimer autrui, tendre la main à autrui. C'est avant son immigration, un an presque avant, c'est là où il a reçu la prière. Et après 15 ans de l'islam, c'est là où il a reçu le jeûne, l'aumône. Et avant qu'il quitte ce bas monde, un an avant qu'il quitte ce bas monde, c'est là où le pèlerinage il a été prescrit. Regardez le niveau de la jurisprudence, les rites qu'on fait aujourd'hui, nous, c'était pas quelque chose de priorité à l'islam. C'était la moralité, c'était l'éthique, c'était là de vivre avec autrui dans le bonheur. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما في خير ويلهمنا الرشاد والسداد والحمد لله رب العالمين.